श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिद्दां आप सब नूं सारे भरावां ने दस ही दिता कि जो जो मुद्दे चल रहे हैं जिन्होंने लैके असीं आपदियां घरां चों बाहर निकले हुए हैं, जां 7 महीने तो लगातार संघर्ष दे विच जुटे हुए हैं। 7 तां सानूं दिल्ली हो गए, पर जे असीं इस टोल प्लाजे की गल करिए तो मैनूं लगदा पंजाब ने संघर्ष है जिहड़ा सब तो पहल के आधार पर शुरू किया सी। जदों ये काले कानून आए तो सानूं तां लगभग साल के नेड़े होने वाला हो गया। दुबारे रुतां आके बदल गई, पर जिहड़ा साडा मसला है वो उत्थे ही खड़ा है। थोड़ा जिहा पिछे जाना चाहूँगा। जदों ये पिछली वारी करोना आया, जदों पुलिस वाले ने डंडे मार मार के सानूं घरां दे विच ताड़िया, तां उदों बाद च जिहड़े 3 काले कानूनां दा खरड़ा तैयार होया गौरमेंट ने कीता। चलो प्लैनिंगां तां उन्हां दीयां बहुत चिर पहिलां दीयां सी। ये कह दिंदे ने भी मनमोहन सिंह दे राज च जां उदों ये जिहड़े कानून ने लागू करन दा कोई सिस्टम सीगा, उदों नहीं होया। पर देखो इत्थे असीं किसी सरकार नूं प्रमोट करन नहीं आए हैगे, पर मनमोहन सिंह ऐसा एक काबले तारीफ व्यक्ति सी, एक पढ़िया लिखिया इंसान सी। इन्ना कि सानूं पता है कि जे वो इन्हां कानूनां नूं लागू करदा तां सानूं इन्ना संघर्ष ना करना पैंदा। वो किसी होर तरीके नाल करदा, वो साडे पक्ष दी गल करदा जां साडी पहिलां राय लैके गल करदा। जिवें बाई उन्हां ने कुलवीर उन्हां ने दस्सिआ कि ये कानून तां लागू नहीं कीते गए, ये तां साडे ते थोपे गए आ। हो सकदा है असीं आप दे अंदाजे लाउने आ कि क्यों ये कानून बन के आए है। हुण सब कुछ इस मुल्क दा प्राइवेट करन दे तौर ते गौरमेंट लगी हुई है, चाहे वो जहाज़ां तो हुण तां बजुर्गां नूं भी पता है कि सारा कुछ ही मंडियां, जहाज, रेलवे लाइनां सब कुछ प्राइवेट करन अडानियां नूं, अंबानियां नूं सौंपता। ये भी जिहड़ियां जमीनां ने साडियां, ये भी अडानियां अंबानियां दे वास्ते ही उन्होंने ये जिहड़ा 3 काले कानून ने तैयार कीते ने। हो सकदा है तां कीते ने क्योंकि जदों करोना आया तुसीं सारिਆਂ ने देखिया कि लैके पूरी दुनिया 'ਚ जहाज़ां तो लैके एक सूई बनाउण वाली फैक्टरी तक सारिਆਂ ਦਾ ही काम खड़ गया सीगा। सारे ही डरे हुए सी भी जे किस दा ऐसा माहौल पैदा कर दिता गया सी, जे पिंड 'ਚ कोई बंदा तीजे पिंड 'ਚ भी आ जांदा सी तां सानूं इत्थे अपने पिंड बैठिਆਂ ਨੂੰ डर लगण ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ भी उत्थों हुण करोना ਚੱਲ ਪੈਣਾ, हौली हौली हुण साडे पिंडां 'ਚ आ के सारिਆਂ ਨੂੰ ही करोना हो जाना। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਸਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜੋਗੇ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲਾਹੇਮੰਦ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਿਮਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡੈਰੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਚਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਢੋਲ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੱਕੂਗਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਸੇ ਰੂਲ ਬਣਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਓਏ ਕਹਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਖੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਣ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਗਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਡਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ, ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਸੂਈਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਧਰ ਬੈਠਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਬਲਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿਖਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ? ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਡੀ ਨਿਕੰਮੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬੜੇ ਕਰਪਟ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦਾ ਵਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਘਰ ਘਰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਾਂ ਮੱਝ ਹੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਕੱਢੂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭੰਡਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ,
ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਲ ਕਦੋਂ ਚੱਲੀ? 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ 3 ਪੁੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਨੇ। ਚੱਲੀ ਗਿਆ 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, 26 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਝ ਗਏ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਕੁ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਐਡੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 550 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਡਾ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸੋਧਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਜੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੱਠ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 11 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, 11 ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਤਾ। ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਬੀਰ ਬਾਈ ਜੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੇ 12-15 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਮਮਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਯੂਪੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ
ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਲਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲੇ ਚਲਾਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਦੇ ਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ 32 ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਹਲਕਾ ਆਪਣਾ ਸਮਰਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਘਲਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਦੂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੱਚ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਲੈ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੂਗੀ? ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੜੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਢੂਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਈਆਂ? ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਰਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਿਆ। ਤਰਸ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਤੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਲਵਾਤਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਲਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਫਰਮਾਨ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕ ਮਿਲੂਗਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੇਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਚੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਣਾ ਬਾਈ ਦੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਖੜੂਗਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਿਣਾ ਦੂਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲੈ ਆਉਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ 32 ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੂੰਛ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੂੰਛ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।